वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आम पढ़ा आमर जो राज्य सरकार द्वारा रही ओडिया व्याकरणर गोटे विभाग होची संधि। तो आमर ओडिया व्याकरणर ये विभागटी रही आमर विद्यालय स्तरीय समस्त छात्र छात्री तत्सहित आमर जो प्रतियोगितामूलक विभिन्न परीक्षा करा जाउछि एवं विभिन्न ता सहित आमर जो टीचर्स एग्जाम करा जाउछि से आमर सीटीबीडी हो कि आमर जो हाईस्कूल कि प्राइमरी स्कूल और विद्यालय स्तरीय जेकोसी माने शिक्षक चयन परीक्षा हो सबू परीक्षा आमर जो ओडिया व्याकरण आसमध्य संधि गोटे एभली गोटे माने गोटे विषय गोटे विभाग सबू परीक्षा आसूची। तो आसतु आम मैंने बर्तमान पढ़ा संधि। साधारण भाषा संधि कहले आम कौन बुझुचे आम गाँ गली आम माने जानूचे संधि कहले गोटे गला बाट बा गोटे कंदी आलिया गोटे बाट थी कि कंदी थी तो सहीटा कौन कहे संधि। आ राजकीय भाषा संधि कहले गोटे चुक्ति करवा अर्थात माने गोटे राजा आ गोटे राजा सहित चुक्ति कले से कौन देवे नदेवे से आक्रमण करेंगे ना चुक्ति करे संधि पत्र स्वाक्षर करती। तो से भाव में आम ओडिया व्याकरण संधिटा रही कि भाव में संधि द्वारा शब्द गठन करा पूर्व क्लास गुड़िक आम पढ़ी जो शब्द गठन करा तन्मध्य ये जो संधि गोटे विभाग जहाद्वारा शब्द गठन करा। तो देखा देखो ये संधिर प्रथम उदाहरण कौन रही उदाहरण प्रथम रही हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। देखो ये जो हिमालयटी लिखाई यहाँ गोटे कला मोटा अक्षर लिखाई बोर्ड रे लिखाई। तो तापर 2 नंबर रही यही पर्वत ब्रह्मश्री तथा देवश्री मानकर तपस्या स्थली अटे। 3 नंबर सीरियल रही ए ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वर चिंतार निमग्न रही था। 4 नंबर उदाहरण रही गंगा नदी मध्य यही पर्वतरू निर्गत होइछि। जगज्जनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर दीर्घ पथ अतिक्रम कर बही चली। तो देखा ये जो शब्द गुड़िक रही कला मोटा अक्षर रही से शब्द गुड़िक संधि अंतर्गत किभली भाव में संधि होइछि। ऊपर वाक्य गुड़िकर बड़ अक्षर लिखाते शब्द गुड़िक विषय आलोचना करवा। तो सेठी आम पढ़ले हिमालय जो शब्दटी रही हिमालय शब्दटी किभली भाव में सृष्टि होती हिम युक्त आलय शब्द मिसिक आमर कौन हो हिमालय। देवश्री देवयुक्त ऋषि मिसिक हो देवश्री। जगत युक्त ईश्वर मिसिक हो जगदीश्वर। जगत युक्त जन मिसिक हो जगज्जन। ब्रह्म युक्त ऋषि मिसिक ब्रह्म युक्त ऋषि मिसिक ब्रह्मश्री। सत युक्त आचार मिसिक हो सदाचार। निहि युक्त गत निर्गत। निहि युक्त अंतर निरंतर। तो यही भाव में मिसिक गोटे गोटे शब्द नूतन शब्द होइछि किभली भाव होइछि जानिबा। आम देखले जे प्रत्येक शब्द 2टी लेखा शब्दर मिलन गठित होइछि अर्थात ये शब्द गठन कराई देखो जगत गोटे शब्द और जन गोटे शब्द 2टी शब्द मिसला ना नाई तेणुक 2टी लेखाएं शब्द मिसिक गठित होइछि। यही मिलन को लक्ष्य कले जना जाए जे एथिरे थिबा पूर्वपदर शेष वर्णटी परपदर प्रथम वर्ण सहित मिलित हेउछि बा वर्ण 2टी परस्पर सहित मिसी जाउछि। अर्थात देखु पूर्व पदर जो शेष शब्दटी जगत है कि तो रहा परपदर जन ये ज रहा ये दुटा कौन हो दुटा पूर्व पदर शेष वर्ण बा शब्द और परपदर प्रथम वर्ण बा शब्द मिसिक गोटे अक्षर हो जाऊँगी त आ ज मिसिक ज है कि। तो यहीपरि सदाचार त आ मिसी जाइए तो निर्गत निहि युक्त गत। तो यही भाव में आमर शब्द तैयारी होइछि। तो यही प्रकार मिलन को कौन कहुए संधि कहुए अर्थात पूर्वपद और परपद मिसी एवं पूर्वपदर शेष वर्ण बा अक्षर और परपदर प्रथम वर्ण बा अक्षर मिसिक सब 2टी जाक पद मिसिक परपदर से प्रथम अक्षर पूर्वपदर शेष अक्षर मिसी जाइए गोटे अक्षर एवं उभय पद मिसिक गोटे नूतन शब्द गठन हम ताहाको कौन कह संधि कह। तार संधिर संज्ञा होउछि परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। तापर आम देखा संधि आमर केते प्रकार अच्छी संधि आमर 3 प्रकार रही केते प्रकार ना 3 प्रकार गोटे हूँ स्वर संधि गोटे व्यंजन संधि गोटे विसर्ग संधि। अर्थात स्वर संधि कहले जो संधि स्वर वर्ण लोप पाउथिबो व्यंजन संधि कहले
ଯେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଉଥିବ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଉଥିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ଯେଉଁଠି ବିସର୍ଗ ରହିବ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହିଯିବା। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା। ଋଷି କମ୍ବଳାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ବଳାସନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। କମ୍ବଳାସନ କିପରି ହେଉଛି ଦେଖିବା। କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସମାନ କମ୍ବଳାସନ। ରବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରେ ହସଇକାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ହସଇକାର ରହିଛି, ହସଇକାର ମିଶିକିରି କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛ ହସଇକାର ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଲୋପ ପାଇକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇକି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଛି। ତ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମ୍ବଳର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଳ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଓ ଆସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବଳ ଆସନର ଆ, ତେଣୁକରି ଳ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଲା? ଳା। ଏହି ଅ ସହିତ ଆର ମିଳନ ଘଟି ଆ ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟ ଆ ଧ୍ୱନିଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ରବିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଇର ମିଳନ ଘଟି ଦୀର୍ଘ ଜାତ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଦଟି ରହିଛି ତାର ଶେଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯାହା ରହିଥିବ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂପ ରହିଛି ବା ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ, ଅଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର, ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ନୀଳାଚଳ, ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅ ଗଲା, ଆମର ଆସିଲା ଆ। ଅଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଆ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଯୁକ୍ତ ଆ। ଆଉ ଯଦି ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ, ଏଠି ହ ଆ ମିଶିକିରି ହରେ ଆକାର ହା ହେଇଛି। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକର ଗୁଣାକାର, ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତାନଳ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ, କ'ଣ ହେବ? ସୁଧାଂଶୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ଆ ହେବ। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର ସୁଧାକର। ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆ ଆକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଅ ଆ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ଆକାର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘଇକାର। ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ, ଦୀର୍ଘଇକାର। ହସି ଯୁକ୍ତ ହସଇ ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ବୋଲିକି ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ହସଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘଇ। ପରିଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା, ସେ ଦୀର୍ଘଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହସଇ କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ଯେପରି ସେଠାରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର, ଶଚୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶଚୀନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର, ଅବନୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶଟା ତାଲବେଶ୍ୟ, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଅବନୀଶ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ହସଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହସଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାର ହସଇ ଦୀର୍ଘଇ ଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କିଏ? ହର୍ଷଉକାର। ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ। ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି, ଦନ୍ତସ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଉକାର। ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବେ।
ହସଉ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ଲେଖିଦେବେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ସାଧୁଦ୍ୟମ, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ, ସାଧୁପଦେଶ। ତାପରେ ହସଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ। ସିନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ଉର୍ମିଟା ଏଇ ଉଟା ଦୀର୍ଘ ଉକାର, ସିନ୍ଧୁ ଉର୍ମି। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ଦୀର୍ଘ ଉ ଏଇଟା, ଲଘୁ ଉର୍ମି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ହସଉ ଯୁକ୍ତ, ତାପରେ ରହିଲା ଦୀର୍ଘ ଉ ଯୁକ୍ତ ହସଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ। ଏମିତି ଅଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ, ତାପରେ ଆ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏସବୁ। ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ବଧୁକ୍ତି, ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ। ଭୂଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ବୃଦ୍ଧ। ଏସବୁକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ମନେ ରହିବ, ନହେଲେ ଲେଖିବାରେ ଶବ୍ଦ ବନାନରେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ହସଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହସଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଉ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଉକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ହସଉ ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁଟା ତ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଏ। ଅଯୁକ୍ତ ଇ କ'ଣ ହବ? ଏ। ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁରଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଦନ୍ତସ୍ୟରେ ହସଉକାର, ଭୁଲରେ ତାଲବେଶ ଲେଖିଦେବେନି। ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏ। ଗଣଯୁକ୍ତ ଇସ, ଗଣେଶଟା ସର୍ବଦା ତାଲବେଶ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଗଣେଶ। ଦେବଯୁକ୍ତ ଇସ, ଦେବେଶ। ଆଯୁକ୍ତ ଇ, ଏ। ଆଯୁକ୍ତ ଇ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ହବ। ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର। ଏକାର ଏଠି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଯଥେଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତାହା କ'ଣ ହବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ହବ। ରମାଯୁକ୍ତ ଇସ, ଦୀର୍ଘ ଇ ଏଠି ରହିଲା, ରମେଶ। ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ଏର ନା, ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହସେଇବା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଏ ଧ୍ୱନିଟି ଏକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଓର ଆସିବ। ଅଯୁକ୍ତ ଉ, ଓ। ଅଯୁକ୍ତ ଉ କ'ଣ ହବ? ଓ। ଲମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର, ଲମ୍ବୋଦର। ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବେ, ନଚେତ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାର ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଓ। ନବଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା, ଦୀର୍ଘ ଉ ଢରେକର ଢା। ନବବିବାହିତଙ୍କୁ ନବୋଢ଼ା କୁହାଯାଏ, ନବୋଢ଼ା। ଚଳଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଚଳ ଉର୍ମି। ଉର୍ମି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ? ଢେଉକୁ ବୁଝୁଛେ। ତାର ଆଯୁକ୍ତ ଉ, ଓ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି, ମହୋଦଧି। ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ, ଗଙ୍ଗୋଦକ। ଆଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ କ'ଣ ହେବ? ଓ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ମହୋର୍ମି। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅ ବା ଆ ପରେ ହସଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଓ ଧ୍ୱନିଟି ଓକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଓ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ରୁ ଦେଖିବା। ଅଯୁକ୍ତ ରୁ କ'ଣ ହବ ନା ଅର୍। ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି, ସପ୍ତଶ୍ରୀ। ଏଠି ରୁକାର ଆସିଲା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ। ତା ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି, ଦେବଶ୍ରୀ। ଏଠି ରେଫ୍ ରହିକିରି ହସେଇକାର ରହିଛି, ଲେଖିକିରି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆଯୁକ୍ତ ରୁ, ଅର୍। ତାପରେ ରାଜାଯୁକ୍ତ ଋଷି, ରାଜଶ୍ରୀ। ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି, ମହଶ୍ରୀ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ର ଅ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓ ର ରେଫ୍ ହୋଇ ପର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଅଯୁକ୍ତ ଏ, ଐ। ଏ ଗଲା। ତାପରେ ଐ ଆସିଲା। ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି, ହିତୈଷୀ। ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ତ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜନଯୁକ୍ତ ଏକ, ଜନୈକ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଏ ଯୁକ୍ତ ଐ ସମାନ ଐ ହବ। ଏଠି ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ, ଐ। ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ତଥୈବ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଐ, ଐ। ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଐକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲା ନା, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଔକାର, ଓକାର, ଔକାର। କାହିଁକିନା ଏହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଲୋପ ପାଇ ଏହା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୁଏ। ତ ଅଯୁକ୍ତ ଓ କ'ଣ ହେବ? ଔ। ଜଳଯୁକ୍ତ ଓଘ, ଉହ୍ୟ ଭାବରେ ତରଙ୍ଗ ରହିବ, ତରଙ୍ଗକୁ ଓଘ କୁହାଯାଏ, ଜଳୌଘ।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ କ'ଣ ନା ବିମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବିମ୍ବୌଷ୍ଟ ନ ହୋଇକରି ଏହା ବିମ୍ବୋଷ୍ଟ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ମନେ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଔ ବନ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନ ଔଷଧି। ତାପରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓକାର ହେବ। ମହାଯୁକ୍ତ ଓଜ ଓଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତେଜ ମହୌଜ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଔ କ'ଣ ହେବ ଔ ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଔ ଔକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏହା ମନେ ରହିଯିବ। ତାରେ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ୟ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଆ ୟ ଯୁକ୍ତ ଆ ୟା ଇତି ଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଠି ୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ୟା ହୋଇଯିବ। ଇତି ଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ୟ ସୂଚି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର। ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ୟଟି ଆସିବ। ସୂଚି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହସ ୟ ଯୁକ୍ତ ଉ ୟୁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ୟ ହେବ। ଏଇ ୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନୋୟ ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଏ ସମାନ ଓ ଯୁକ୍ତ ଏ ହେବ ୱେ। ଯେହେତୁ ଏ ଅଛି ୱେ ହେବ। ଦେନ୍ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ଓ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେବ ୱା। ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ ବହୁଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁଆଡ଼ମ୍ବର ବଧ ଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଧାଦି। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ଓ ହୁଏ। କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ହେବ। ଏହି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେବ ନା ଅୟ। ଏ ଯୁକ୍ତ ଅୟ। ସେହି ହିସାବରେ ହେବ ଆମର ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ ଐ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆୟ ନଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି? ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଓ ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହେବ। ଏହି ଅୟ ଓ ଆୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ ଲାଉଡ଼ ଭଏସ୍ରେ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବେ, ତେବେ ମନେ ରହିବ ଭଲସେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଓ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ ଔ ଯୁକ୍ତ ଉ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ଅବ ହେବ। ସେଥିରେ ହର୍ଷଉ ଯୋଗ ହେଲେ ହେବ ଆବୁ। ଭ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଓ ବା ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ ହେବ ଓ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ ହେବ। ଏହି ଅବ ଆବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହିତ ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଏବଂ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।